हॅलो फ्रेंड्स, आपण आज शिकतोय ऑक्सिडेशन रिएक्शन्स ऑफ अल्डिहाइड अँड कीटोन. अल्डिहाइड आणि कीटोनच्या रिएक्शन मधला चौथा प्रकार ऑक्सिडेशन रिएक्शन. बघूया अल्डिहाइड आणि कीटोन ऑक्सिडेशन रिएक्शन मध्ये कसं पार्टिसिपेट करतात. मग आता सर्वात अगोदर ऑक्सिडेशन ऑफ अल्डिहाइड. अल्डिहाइडचं ऑक्सिडेशन कसं होतं मग या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं. व्हेन अल्डिहाइड RCOH oxidizes by using K2Cr2O7 potassium dichromate plus dilute H2SO. So which is the oxidizing agent is taken in this reaction? K2Cr2O7 potassium dichromate with dilute sulfuric acid. We know this is also called acidified potassium dichromate, which is used as oxidizing agent. So in this reaction, one nascent oxygen atom is produced. Now this oxygen atom get added in between carbon and hydrogen. So here we obtain RCO and this oxygen to this hydrogen OH, RCOOH, carboxylic acid. So what happened when aldehyde oxidizes? When aldehyde oxidizes by using potassium dichromate with dilute sulfuric acid, that gives corresponding carboxylic acid. But important note that this carboxylic acid contains same carbon as aldehyde content. This means that this aldehyde contain how many carbon? For example, this aldehyde contain 2 carbon. So therefore this carboxylic acid also contain 2 carbon. It means the carboxylic acid obtained as a product which contains same number of carbon as the aldehyde. For example, when we are going to oxidize acetaldehyde, CS3COH, that is the formula of acetaldehyde. So when acetaldehyde oxidizes by using this K2Cr2O7 plus dilute H2SO4 as an oxidizing agent, we know the addition of oxygen called as oxidation. So here this addition of one nascent oxygen is taking place. So if this oxygen added in this structure, what happened? CS3CO and here OH. So this is the structure of acetic acid. So acetaldehyde converted to acetic acid. So from this the carboxylic acid obtained that contains same number of carbon as aldehyde. So in this acid 2 carbons are present, and in this aldehyde 2 carbons are present. It means the aldehyde contain 2 carbon, same acid that contain 2 carbon. There is no loss of carbon during this process. Now that about the oxidation of aldehyde. Now we are going to discuss oxidation of ketone. Oxidation of ketone. So always remember that the oxidation of aldehyde are easy than oxidation of ketone. Ketone is difficult to oxidize than aldehyde. So why ketone? The question is why ketones are difficult to oxidize and why aldehyde undergoes easily oxidation than ketone. So look toward the answer. Because aldehyde contain hydrogen atom, that free hydrogen atom attached to the carbonyl carbon. Aldehyde contain free hydrogen atom. aldehyde मध्ये एक हायड्रोजन ॲटम कार्बोनिल कार्बनला फ्री असतो, पण कीटोन मध्ये कार्बोनिल कार्बनला या कार्बनला कोणताच हायड्रोजन ॲटम डायरेक्टली अटॅच नसतो. म्हणजे या कार्बनला फ्री कार्बन नाही, पण या कार्बोनिल कार्बनला फ्री हायड्रोजन आहे,
या कार्बोनिल कार्बनला फ्री हायड्रोजन नाही, त्याच्यामुळे हा अल्डिहाइड हा फ्री असणारा हायड्रोजन दुसऱ्याला डोनेट करू शकतो. म्हणजे अल्डिहाइड मध्ये हायड्रोजन देण्याची ऍबिलिटी दुसऱ्या, मग जो दुसऱ्याला हायड्रोजन देऊ शकतो तो चांगला रिड्युसिंग एजंट असतो. म्हणजे अल्डिहाइड हा चांगला रिड्युसिंग एजंट आहे. का रिड्युसिंग एजंट आहे? रिडक्शन म्हणजे काय? हायड्रोजन ऍटमची ऍडिशन. रिडक्शन करण्याकरता मदत करणारा रिड्युसिंग एजंट. मग रिडक्शन करण्याकरता मदत करणे म्हणजे काय? हायड्रोजन देणारा पाहिजे. रिडक्शन होण्याकरता दुसऱ्याला हायड्रोजन देणारा म्हणजे कोण असतो? रिड्युसिंग एजंट. इथं अल्डिहाइड जवळ कार्बोनिल कार्बनला एक फ्री हायड्रोजन ऍटम म्हणून तो देऊ शकतो. पण कीटोन मध्ये या कार्बोनिल कार्बनला या साईडला कोणते ना कोणते अल्किल ग्रुप असतात, म्हणजे कार्बन असतात, म्हणजे हायड्रोजन अटॅच याला डायरेक्टली नसतो. म्हणजे त्यात फ्री हायड्रोजन नाही. मग यात जर का फ्री हायड्रोजन नाहीये तर हा दुसऱ्याला हायड्रोजन देऊ शकत नाही. जर का हा दुसऱ्याला हायड्रोजन देऊ शकत नाही याचा तो चांगला रिड्युसिंग एजंट नाही. अजून एक गोष्ट, जो चांगला रिड्युसिंग एजंट आहे, जो दुसऱ्याचं रिडक्शन करतो पण स्वतःच मात्र त्याचं ऑक्सिडेशन होतं. रिड्युसिंग एजंटचं स्वतःचं काय होतं? ऑक्सिडेशन. म्हणजे जो चांगला रिड्युसिंग एजंट असेल, जो दुसऱ्याला रिड्यूस करेल, त्याचं स्वतःचं ऑक्सिडेशन. पण कीटोन मात्र दुसऱ्याला हायड्रोजन देऊ शकत नाही, कारण की त्याच्या कार्बोनिल कार्बनला फ्री हायड्रोजन नाही. जर का तो दुसऱ्याला हायड्रोजन देऊ शकत नाही तर याचा अर्थ काय? तर तो चांगला रिड्युसिंग एजंट नाही. आणि जो चांगला रिड्युसिंग एजंट नाही तो स्वतःचंही ऑक्सिडेशन होऊ शकत नाही. म्हणजे इथं अल्डिहाइड का बरं स्वतःच चांगलं इझिली ऑक्सिडेशन करतो, कीटोनचं ऑक्सिडेशन का इझिली होत नाही, तर लक्षात घ्यायचं, बिकॉज अल्डिहाइड इज गुड रिड्युसिंग एजंट. व्हाय? बिकॉज इट कंटेन अ फ्री हायड्रोजन atom to the carbonyl carbon. So therefore aldehyde undergoes oxidation easily. But in case of ketone, there is no free hydrogen atom. There is no free hydrogen atom attached to carbonyl carbon. Therefore, it cannot act as a reducing agent. So, if ketone cannot act as a reducing agent, so therefore it is ketone. It is difficult to oxidize. It is difficult to oxidize. It means aldehyde undergoes easily oxidation, but ketone undergoes oxidation with difficulty. म्हणजे अल्डिहाइडचं ऑक्सिडेशन हे इझिली होतं, कीटोनचं ऑक्सिडेशन हे थोडंसं डिफिकल्ट आहे. मग जर का ज्याचं ऑक्सिडेशन डिफिकल्ट आहे त्याच्याकरता माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट घेता येणार नाही. अल्डिहाइडचं ऑक्सिडेशन इझिली होतं म्हणून आपण K2Cr2O7 डायल्यूट H2SO4 हे एक सौम्य प्रकारचा माइल्ड, म्हणजे एवढा स्ट्रॉंगही नाही, माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट आपण घेतो. पण कीटोन इज डिफिकल्ट टू ऑक्सिडाइज असल्यामुळे कीटोनचं ऑक्सिडेशन करण्याकरता आपल्याला त्याच्याही पेक्षा स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट घ्यावा लागेल. म्हणून कीटोनचं ऑक्सिडेशन करत असताना CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड हा स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. CrO3 कोण आहे? स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट. का स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट घ्यावं लागेल कीटोन करता? बिकॉज कीटोनचं ऑक्सिडेशन कसं आहे अल्डिहाइडपेक्षा डिफिकल्ट, म्हणून ज्याचं डिफिकल्ट आहे त्याला कसं ऑक्सिडायझिंग एजंट लागेल? स्ट्रॉंग. CrO3 याहीपेक्षा स्ट्रॉंग आहे, कारण की हे विगरस ऑक्सिडेशन. विगरसचा अर्थ हे एवढे इझिली होत नाही, इट इज ऑकर विथ डिफिकल्टी. आपण बघूया एक्झाम्पल. फॉर एक्झाम्पल, वी आर गोइंग टू ऑक्सिडाइज acetone, CS3COCS acid, by using CrO3 as an oxidizing agent, and on prolonged heating it means continuous heating. If acetone prolonged heated with oxidizing agent CrO3 chromic oxide. So in this oxidation, carbon-carbon bond also break.
In case of aldehyde, there is no breaking of carbon-carbon bond. The carboxylic acid octane that contains same number of carbon as aldehyde contain. But in case of ketone, the carbon-carbon bond also undergoes breaking. So, due to breaking of carbon-carbon bond, the product octane, here product is a carboxylic acid again in case of ketones. But the carboxylic acid octane that contain one carbon atom less than corresponding ketone. याचा अर्थ असा आहे, आपण जर का कीटोन घेतला ऑक्सिडाइज करण्याकरता, तर कीटोन मध्ये ऑक्सिडेशन होत असताना कार्बन कार्बन बॉन्डही ब्रेक होतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला प्रोडक्ट म्हणून या ठिकाणी कार्बोक्सिलिक ऍसिड मिळतं. ते कार्बोक्सिलिक ऍसिड एक कार्बन कमी असणार असतं कुणापेक्षा, घेतलेल्या कीटोनपेक्षा. बघूया मग आता या ऑक्सिडेशन होत असताना या ऑक्सिडायझिंग एजंट कडून 4 नॅसेंट ऑक्सिजन म्हणजे सेपरेट ऑक्सिजन ऍटम या रिएक्शन मध्ये होते. म्हणजे इथं आपल्याला 4 ऑक्सिजन ऍटम घ्यावे लागतील. हा कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक केला, हा बॉन्ड ब्रेक केला, म्हणजे हा CH3 बाजूला आहे, CH3 बाजूला घेतला, म्हणजे इथं काय बाकी राहिलं CH3CO. या 4 ऑक्सिजन पैकी एक ऑक्सिजन या कार्बनला दिला, म्हणजे इथं काय झालं CH3CO. एक ऑक्सिजन इथं ऍड केलं, परत सिंगल बॉन्ड O. इथं आपल्याकडे CH3 मध्ये 3 हायड्रोजन, एक हायड्रोजन याला दिला, म्हणजे काय झालं CH3COOH. इट मीन्स acidic acid. म्हणजे कीटोन ऑल्सो ऑक्सिडाइजेस इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक ऍसिड. पण इम्पॉर्टंट गोष्ट काय, जेव्हा कीटोनचं ऑक्सिडेशन होतं, जे कार्बोक्सिलिक ऍसिड मिळतं त्यात कार्बनची संख्या एकानं कमी होते. इथं बघा 1 2 कार्बन या कार्बोक्सिलिक ऍसिड, पण इथं 1 2 3 कार्बन होते कीटोन. म्हणजे कीटोन पेक्षा एका कार्बननं कार्बोक्सिलिक ऍसिड कमी मिळत असतो आपल्याला. पण असं अल्डेहाइडच्या बाबतीत घडतं का नाही, अल्डेहाइड मध्ये जेवढे कार्बन तेवढेच कार्बन कार्बोक्सिलिक ऍसिड. म्हणजे या रिएक्शन मध्ये एक कार्बन कमी आपल्याला कार्बोक्सिलिक ऍसिड मिळतं. इथं जसं की ऍसिड मध्ये 3 कार्बन 2 कार्बनचा ऍसिडिक ऍसिड मिळाला. काय बाकी राहिला आता इथं C, यातला एक हायड्रोजन गेला म्हणजे H, एक कार्बन 2 हायड्रोजन, परत 4 पैकी एक ऑक्सिजन याला दिला, या 3 बाकी राहिले, 3 पैकी 2 कार्बनला दिले म्हणजे CO. एक बाकी राहिला 2 हायड्रोजन हे, यातला एक हायड्रोजन याला दिला होता, इथे 2 बाकी होते, ते 2 बाकी असणारे हायड्रोजन एक ऑक्सिजन म्हणजे H2. हे झाली बॅलन्स रिएक्शन. म्हणजे कीटोनचं ऑक्सिडेशन होत असताना कार्बन कार्बन बॉन्ड एक ब्रेक होतो, त्याच्याकरता स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट लागतो CrO3. 4 ऑक्सिजन ऍटम ऍड होतात. ही व्हिगरस ऑक्सिडेशन आहे. या ठिकाणी जो कार्बोक्सिलिक ऍसिड मिळतो त्यात एका कार्बननं तो कमी असतो आणि सोबत कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर हे बाय प्रोडक्ट तयार होतात. म्हणून अल्डिहाइडचं ऑक्सिडेशन करणं सोपं आहे, केटोनचं ऑक्सिडेशन करणं डिफिकल्ट आहे. कारण की आपण पाहिलं काय कारण आहे त्याचं, बिकॉज अल्डिहाइड कंटेन द फ्री hydrogen atom attached to the carbonyl carbon. So therefore aldehyde acts as a good reducing agent. So if aldehyde acts as a good reducing agent, it can undergo oxidation. But in case of ketone, there is no free hydrogen atom attached to the carbonyl carbon. Therefore, it cannot act as a reducing agent. Therefore, it doesn't have the tendency to undergo oxidation itself. So it is difficult to oxidize. So therefore, that about the oxidation reaction of aldehyde and ketone. Now, aldehyde केटोनच्या ऑक्सिडेशन रिएक्शन नंतर आपल्याला बघायचं आहे ऑक्सिडेशन रिएक्शन ऑफ aldehyde in the form of action of oxidizing agent on aldehyde. अल्डिहाइड वरती काही ऑक्सिडायझिंग एजंटचा परिणाम होतो. आपण मागच्या रिएक्शन मध्ये बघितलं की अल्डिहाइडला ऑक्सिडाइज करणं हे कीटोन पेक्षा सोपं आहे. म्हणजे कीटोनचं ऑक्सिडेशन इझिली होत नाही, म्हणून कीटोन वरती सहजा बाकीच्या इतर ऑक्सिडायझिंग एजंटचा परिणाम होत नाही, पण अल्डिहाइड वरती इतर ऑक्सिडायझिंग एजंटचा सुद्धा परिणाम होतो.
मग आता कोणकोणते ऑक्सिडायझिंग एजंट आपल्याला घेणं आहे, तर त्यातलं पहिलं फेलिंग सोल्युशन. आपला टॉपिक काय, आपण अल्डिहाइड वरती ऑक्सिडायझिंग एजंटचा परिणाम पाहतो. आपल्याला 3 ऑक्सिडायझिंग एजंट घेणे, त्यातलं पहिल्या ऑक्सिडायझिंग एजंटचं नाव आहे फेलिंग सोल्युशन. म्हणजे फेलिंग सोल्युशनची रिएक्शन कोणासोबत, अल्डिहाइड सोबत. कीटोन सोबत का नाही, कारण की कीटोनचं ऑक्सिडेशन इझिली होत नाही, त्यामुळे कीटोन वरती फेलिंगचा काही परिणाम होणार नाही. म्हणजे कीटोन वरती कुठल्याच ऑक्सिडायझिंग एजंटचा इफेक्ट होत नाही, पण अल्डिहाइड वरती होतो. म्हणून या ज्या रिएक्शन या फक्त कुणाच्या असतील, अल्डिहाइडच्या. त्यात पहिली रिएक्शन कोणती, फेलिंग सोल्युशन सोबत. म्हणजे फेलिंग सोल्युशन हे कोण आहे, ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. फेलिंग सोल्युशन कोण आहे, ऑक्सिडायझिंग एजंट. म्हणजे तो दुसऱ्याला काय करतो, ऑक्सिडाइज. जो दुसऱ्याचं काय करतो, ऑक्सिडेशन. म्हणजे इथे अल्डिहाइडचं काय करायला आलं फेलिंग सोल्युशन, ऑक्सिडेशन. मग आता सुरुवातीला फेलिंग सोल्युशन ए आणि फेलिंग सोल्युशन बी. म्हणजे आपण बघतोय की फेलिंग सोल्युशन काय, फेलिंग सोल्युशन कसं तयार करतो. म्हणजे ऑक्सिडायझिंग एजंट जो आहे फेलिंग सोल्युशन, जो अल्डिहाइड सोबत रिएक्ट होणार, तो फेलिंग सोल्युशन कसं तयार करतात. तर फेलिंग सोल्युशन तयार करण्याकरता 2 प्रकारचे फेलिंग सोल्युशन एकमेकांमध्ये मिक्स करावं लागतील. त्यात पहिलं फेलिंग आहे फेलिंग सोल्युशन ए. म्हणजे किती सोल्युशन मिक्स करणार फेलिंग सोल्युशन तयार करण्याकरता, 2. पहिला आहे फेलिंग सोल्युशन ए आणि दुसरा आहे फेलिंग सोल्युशन बी. हे कसे आपल्याला इक्वली मिक्स करणे. पण आता सुरुवातीला फेलिंग सोल्युशन ए काय, तर फेलिंग सोल्युशन ए मध्ये ॲक्वियस कॉपर सल्फेट सोल्युशन, CuSO4 इट मीन्स कॉपर सल्फेट. Aqueous it means dissolve in water. The solution of copper sulfate in water called as aqueous solution. म्हणून फेलिंग सोल्युशन ए आपण घेणार, काय घेणार, aqueous copper sulfate सोल्युशन, जे ब्ल्यू इन कलर आहे. असे aqueous copper sulfate सोल्युशन, ब्ल्यू कलर सोल्युशन म्हणजे फेलिंग सोल्युशन ए. आता फेलिंग सोल्युशन बी काय, तर फेलिंग सोल्युशन बी म्हणजे रॉकेल सॉल्ट, ROCHE डबल E, रॉकेल सॉल्ट. रॉकेल सॉल्ट म्हणजे काय, सोडियम पोटॅशियम टार्टारेट. सोडियम पोटॅशियम टार्टारेट dissolve in NaOH. It means sodium potassium tartarate that dissolve in sodium hydroxide. That complete solution of sodium potassium tartarate with NaOH, sodium hydroxide, that is called Rockel salt. And that Rockel salt is a filling solution B. So, if you want to prepare filling solution, we want to prepare first filling solution A and filling solution B. So, what about filling solution A? The aqueous copper sulfate solution called filling solution A, which is blue in color. Now, what is filling solution B? The Rockel salt, sodium potassium tartarate, that dissolving sodium hydroxide. It means the mixture of sodium potassium tartarate with NaOH, that is Rockel salt, and that Rockel salt is filling solution B. And when these two solutions, that is filling solution A and filling solution B, when we mix equally, it means 50% of filling solution A mixed with 50% of filling solution B. It means when we mix equally this filling solution A and this filling solution B, so we obtain the complete oxidizing agent, that complete filling solution. That complete filling solution is used to detect aldehyde, because filling solution only react with aldehyde, not react with ketone. So therefore it is used to detect which compound is aldehyde. If such filling solution added on organic compound, we don't know which organic compound is, either it is ketone or either it is aldehyde. So when this filling solution added to any organic compound, and if
द रेड ब्राउन प्रिसिपिटेट इज ऑब्टेन. याचा अर्थ असा, आपण हे फिलिंग सोल्युशन कुठल्याही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड वरती आपण टाकलं आणि टाकल्यानंतर जर का रिॲक्शन झाल्यानंतर रिॲक्शनचा जो प्रोडक्ट आहे त्याचा रंग रेड ब्राऊन जर का असेल तर 100% तो सब्स्टन्स कोण आहे? अल्डिहाइड. इथं जर का तो ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कीटोन असता तर त्याचं रेड ब्राऊन असं कलरेशन झालं नसतं. म्हणजे हा जो रेड ब्राऊन प्रेसिपिटेट मिळतो फिलिंग सोल्युशनचा कोणत्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंड सोबत मिळतो तर तो फक्त अल्डिहाइड सोबत. कीटोन सोबत फिलिंग सोल्युशन टाकल्यानंतर रेड ब्राऊन प्रेसिपिटेट तयार होत नाही. तर लक्षात ठेवायचं, फिलिंग सोल्युशन इज अ गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट दॅट ऑक्सिडायझेस अल्डिहाइड. मग आता रिएक्शन कशी आहे अल्डिहाइड आणि फिलिंग सोल्युशनच्या ऑक्सिडेशनची तर बघूया. हे आयनिक इक्वेशन आहे. म्हणजे फिलिंग सोल्युशन मध्ये कॉपर सल्फेट आहे, NaOH आहे, सोडियम पोटॅशियम टार्टारेट आहे. यांच्यापैकी जे युजफुल ऍक्टिव्ह आयन आहे जे रिएक्शन मध्ये भाग घेतात तेवढ्या पुरती ही रिएक्शन आहे, म्हणून याला आयनिक रिएक्शन म्हणतात. RCHO अल्डिहाइड. जेव्हा अल्डिहाइड मध्ये आपण काय टाकतोय? फिलिंग सोल्युशन. म्हणजे या दोघांचं इक्वल प्रपोर्शन असणार मिक्सचर फिलिंग सोल्युशन. तर त्यात ऍक्टिव्ह पार्ट कॉपर सल्फेट मधला हा जो कॉपर आहे याची ऑक्सिडेशन स्टेट +2 आहे. कॉपर सल्फेट मधला कॉपर 2+ आहे हा ऍक्टिव्ह पार्ट. हा कुठून येतोय? हा Cu2+ कॉपर सल्फेट मधून, कारण की कॉपर सल्फेट मध्ये कॉपर 2+ आहे. नंतर विथ 5OH-. OH- कुठून आले? आपण NaOH घेतलेला आहे, ज्याच्यात सोडियम पोटॅशियम टार्टारेट डिझॉल्व केला आपण. त्या NaOH मध्ये ते OH आयन, त्यातले OH आयन 5, 2 Cu2+ आयन कॉपर सल्फेट मधून, 5OH- आयन NaOH मधून. हे जे एवढे ऍक्टिव्ह आयन्स आपण सगळ्याच पार्ट घेतला नाही फिलिंगचा, जो ऍक्टिव्ह पार्ट आहे तोच टॉईस ऑफ Cu2+ + 5OH-. एवढ्याच पार्टला फिलिंग सोल्युशन असं म्हणतात. हे जे फिलिंग सोल्युशन आहे हे जेव्हा आपण अल्डिहाइड मध्ये टाकतो तर अल्डिहाइड त्याचं स्वतःच ऑक्सिडेशन होतं. अल्डिहाइडचं काय होतं? ऑक्सिडेशन. म्हणजे या अल्डिहाइडचं होईल ऑक्सिडेशन. पण ऑक्सिडेशन कोण करेल? ऑक्सिडायझिंग एजंट हा याला ऑक्सिडाइज करतो. कसं समजणार ऑक्सिडाइज झालं? यात RCOH, इथं RCOO, एक ऑक्सिजन वाढला अल्डिहाइड मध्ये, एक ऑक्सिजन टाकला आणि सोबत काय रिमूव्ह झाला? हायड्रोजन. म्हणजे जिथं ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन होते आणि रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन होते ती रिएक्शन कोणती? ऑक्सिडेशन. म्हणजे इथं अल्डिहाइडचं स्वतःच काय झालं? अल्डिहाइड इटसेल्फ अंडरगोस ऑक्सिडेशन. अल्डिहाइडचं ऑक्सिडेशन झालं, बट अल्डिहाइड रिड्युसेस फिलिंग सोल्युशन. पण अल्डिहाइडनं या फिलिंग सोल्युशनला काय केलं? रिड्यूस. आपण बघितलं बिकॉज अल्डिहाइड इज गुड रिड्युसिंग एजंट. का? बिकॉज अल्डिहाइड कंटेन फ्री हायड्रोजन atom attached to the carbonyl carbon. Aldehyde is a good reducing agent. Therefore, aldehyde reduces copper 2+ ion into copper +1 ion in the form of cuprous oxide. म्हणजे इथं कुणाचं ऑक्सिडेशन झालं? अल्डिहाइडचं. अल्डिहाइडने कुणाला रिड्यूस केलं? म्हणजे अल्डिहाइडचं स्वतःच ऑक्सिडेशन. ते कोणी केलं? फिलिंग. बट अल्डिहाइड फिलिंग सोल्युशन मधल्या कॉपर 2+ आयनला काय करतो? रिड्यूस. का? तर तो अल्डिहाइड हा चांगला रिड्युसिंग एजंट. ते कसं समजणार? कारण की इथं कॉपरची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे +2 आणि Cu2O क्युप्रस ऑक्साइड हा जो बाय प्रोडक्ट मिळतोय या क्युप्रस ऑक्साइड मध्ये कॉपरची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे +1. म्हणून इथं +2 to +1 ऑक्सिडेशन स्टेट कमी होते, डिक्रीज होते. म्हणून आपल्याला माहित आहे द डिक्रीज इन ऑक्सिडेशन स्टेट कॉल्ड ॲज रिडक्शन.
म्हणजे इथं कॉपर 2 प्लस म्हणजे फिलिंग कॉपर 2 प्लस आयन कुठून येतो फिलिंग सो कॉपर 2 प्लस आयन फिलिंग सोल्यूशन undergoes reduction because this copper plus 2 to plus 1 change their oxidation state. So oxidation state changes. So it means here filling solution it means copper ion that undergoes reduction. But aldehyde itself undergoes oxidation. Why? Because the removal of hydrogen. इथं hydrogen आहे का? नाही. And addition of oxygen. एक oxygen atom add झाला. इथं 2 आहे, इथं 1 आहे. मग अल्डेहाइडचं ऑक्सिडेशन झालं कशात कार्बोक्सिलेट ऍनायन म्हणजे इथं प्रोडक्ट कसं तयार होत असेल हा हायड्रोजन काढला RCO या 5 पैकी ऑक्सिजन इथं टाकला RCOO मायनस नंतर 2 कॉपर आहे Cu2 एक ऑक्सिजन Cu2 याला म्हणतात क्युप्रस ऑक्साइड आणि याच्या तयार होण्यावरच समजते कारण की याचा रंग आहे रेड ब्राऊन हा रेड ब्राऊन प्रेसिपिटेट म्हणजे ज्या रिएक्शन मध्ये क्युप्रस ऑक्साइड तयार होते म्हणजे रेड ब्राऊन प्रेसिपिटेट तयार होतो आपण सांगितलं की फिलिंग सोल्युशन जर का अल्डेहाइड वरती टाकलं तर जो प्रोडक्ट मिळेल त्याचा रंग कसा असेल रेड ब्राऊन इथं रेड ब्राऊन प्रेसिपिटेट मिळतो याचा अर्थ काय अल्डेहाइडचं ऑक्सिडेशन झालं म्हणजे इथं क्युप्रस ऑक्साइडच्या रेड ब्राऊन प्रेसिपिटेट वरनं समजतंय की अल्डेहाइड हे ऑक्सिडाइज झाले सोबत थ्रायसो क्वार्टर आपल्याला मिळते तर अशा पद्धतीने जेव्हा आपण अल्डिहाइड वरती फिलिंग सोल्युशन ऍड करतो अल्डिहाइडला फिलिंग सोल्युशनच्या माध्यमातून ऑक्सिडाइज करतो तर आपल्याला कार्बोक्सिलेट आणाय आणि क्युप्रस ऑक्साइड रेड ब्राऊन प्रेसिपिटेट रिएक्शन मध्ये मिळतो म्हणजे इथं या रिएक्शन मध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अल्डिहाइडचं स्वतःच ऑक्सिडेशन अल्डिहाइड इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सिडेशन but that reduces to other परंतु अल्डेहाइड इथं कुणाला कॉपरला म्हणजे फिलिंग सोल्युशनला इथं रिड्यूस केलं पण स्वतः मात्र तो ऑक्सिडाइज झाला अशा पद्धतीनं फिलिंग सोल्युशन तयार केल्या जातं फिलिंग सोल्युशनचं कंटेंट या पद्धतीनं असतं आणि फिलिंग सोल्युशन अशा पद्धतीनं अल्डिहाइडला ऑक्सिडाइज करतो या रिएक्शनला आपण म्हटलं ऍक्शन ऑफ फिलिंग सोल्युशन ऑन अल्डिहाइड हा एक ऑक्सिडायझिंग एजंट झाला आता फिलिंग सोल्युशन नंतर दुसरा एक ऑक्सिडायझिंग एजंट जो परत अशाच पद्धतीने अल्डिहाइड सोबत रिएक्ट होतो त्या ऑक्सिडायझिंग एजंटचं नाव आहे टोलेन्स रिएजंट त्याचा सुद्धा आपण अभ्यास करणार